dalam majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa kita, dosa kedua ibu bapa kita, anak dan isteri kita, guru-guru kita, sahabat andai kita, jiran tetangga kita dan seluruh kaum muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat. Diberi keberkahan hidup dunia dan akhirat. Mudah-mudahan diangkat darjat kita dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan jauhkan dari segala balak, malapetaka, wabak, penyakit dan sebagainya. Berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatiha ila Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam min al-anbiya wa sallim wa alim wa ashabihi ajmain. ثم إلى ساداتنا أبو بكر أمة عثمان علي وزيد وترضى محمد حسن وحسن زين العبد أبو صالح صدق سيدنا علي ورضي نجد من الباء ولي بن حاج إلا الله محمد عيسى وكمكدم محمد بن علي بن علوي وسيدنا من الشافعي شاني وظال القراني وسيدنا ابن عطاء الله وسمع مسلم وهو خلق المنضرين والترمذي وسيدنا الاسقلاني وسيدنا امام وسيدنا علي علي قضاء وسيدنا علي بن الله وسيدنا حبيب علي يمكن علي يمكن ولا بين سكم دبيل من الله سكم وصلنا بالرشيد النظر والجنه وعلينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الآخرة ثم إلى لكين وكتب الماء إلى سلطان قبل جرجكم ومحن الله بالأولى لتنقطع الويسين كيف وكذرية من المسلم وكان عند الله بدن جاب بن أحمد الولي من جعبان وأحمد بن القاري ونسلم زين الله أحسن عند من حسين زول الله العزة بس بك العزة وسينا حبيب حسين بن سيدنا حسن سيدنا نزل الله بن علوي بن الله العزة محمد بن عبد الله العزة الله علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الآخرة ثم إلى سيدنا فخر الشيخ إبراهيم حبيب محمد بن سلم وسيدنا وطلع طال الله شبل بارة الشيخ بلا بلا حمد الأمشيخ الباب نخطر وجوه بعلي محمد عبسي أكتب أن إبراهيم أنسان شيخ الله طائن طهن جعفر شيخ كلمة كتبا فسيدنا حبيب محمد الله الفقيه كان حمد الله كلمة عن الفقيه حمد الفقيه فسيدنا حبيب الله الله من حضر نسأل الله من حضر سيدنا حبيب الله بن هشام الله بن هشام محمد بن الله بن هشام الله بن علوي محمد الله محمد بن هشام سيدنا بن شافعي سيدنا عبد الله بن هشام فسيدنا الله شاطر سيدنا شاطر بن شاطر حسن شاطر بن شاطر فسيدنا حبيب الملك أبا الملك أبا الملك فسيدنا حبيب محمد بن عبد الله الحدر محمد بن الحدر الله بن سلم محمد زي بكم بقوله فسيدنا حبيب الله في الله محمد بن الحبشي أغلب بن شيخ نفسي محمد نفسي بن حبيب نفسي أمل بن شيخ وجلاله فاسمه وقرأته الله بحاجه سيدنا حبيب من الحبيب وذكره فسيدنا حبيب علي ما في كتاب وسيدنا محمد الله في سكنه وسيدنا حبيب أن بن أبي الحاجه سيدنا حبيب محمد بن الرحمن العافية على سيدنا علي وعلي حبشي سيدنا محمد بن علي والأبشي عبد الله بن محمد بن الأبشي أحمد بن علي والأبشي سيدنا حبيب محمد بن الحبشي سيدنا محمد بن الحبشي كريم محمد الحبشي سيدنا حبيب فقال بن شيخ الحبشي سيدنا حبيب سيدنا حبيب محمد بن حمزة العطار يعني ما سيدنا محمد العطار ومنه العطار ومنه العطار سيدنا حبيب حمزة العدل ومحمد العطار وطحنا أن الطحال محمد جفان العدل وكان حمام من العدل والشيخ وطر عدل سيدنا حبيب قال محمد العدل وسيدنا حبيب سيدنا محمد العدل سيدنا حبيب محمد سيدنا محمد بن طاهر حدل وسيدنا الشيخ فلن أشهد بباشر أكرم أشهد بباشر قدر في الآخرة ثم إلى ودينا وليكم ومدنا ومسلم خاصة واسم عامة وصال من أمر هذا المسجد والتصدق عن في الخير وعافية على هذه النية واتصاله إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انت رحمة الله من الصلاة والسلام دائما وكان محمد نبينا وزين سيدنا الحياة المكرمين. اللهم نور قلوبنا بأنواع معرفتك وسائلنا به وعملنا بك الصلاة والسلام ربنا الذكر وك الفتوح والمنوع والرسول والجزاء والرغبة والتنس وعلى الفتوح من إجابة سفية وغنيك والله العالمين. اللهم أعطينا كما مرجوك من السماء والبركة فتح يعني افتح لنا وسعنا به فتح يعني من المكرمين وصلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا سيدي يا رسول الله
يا من له جاء عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنبي تغفرون الله يا سيدي يا رسول الله يا من له جاء عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنبي تغفرون الله يا سيدا رسل حديدا هيا بغار إلينا الآن يا همة سادات الأقطار مدينة صدق وسر يا سيدي يا رسول الله يا من له جاء عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنبي تغفرون الله نادي محمد صفي الله ذاك ابن عيسى أبا سادات صوم المقدم ولي الله غوث الورى قدوة القادات يا سيدي يا رسول الله يا من له جاء عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنبي تغفرون الله ثم الوجه لدين الله صاكفنا خارق العادات السيد الكامل الأواب العيدر مظهر الكتر يا سيدي يا رسول الله يا من له جاء عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنبي تغفرون الله قوموا بنا واشفوا عنا يا سادتي هذه الأسواق ومدينتكم غنى من جملة الشر والبلوى يا سيدي يا رسول الله يا من له جاء عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنبي تغفرون الله يا للحساب
والنسب الأسنى والعلم والحلم والتقوى بجدكم وبكم تنجاب سبل البلية وذري يا سيدي يا رسول الله يا من له جاء عند الله إن المسلمين قد جاءوا لذنبها تغفرون الله اللهم صل وسلم وبارك بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضته وقربه وثوابه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والله سيدنا محمد النبي صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين وأنك أعلم لنا إلا ما قال الصادق أما بعد buka surat yang sudah berikan ini pada kelebihan memakai serban betul. Haji ini dia mandang Baitullah. Dan riwayat daripada dan sebut dan daripada Jabir dan ini rumah yang ini rumah Baitullah daripada Anas dan riwayat daripada Ibn Mas'ud dan daripada Ibn Abbas serupa sandi tu masjid tadi tu dan dikatakan masjid itu rumah Allah memandang Baitullah Masjidul Baqi ini Masjidul Baqi kemudian dan daripada Ibn Sa'ad akan Baqi memandang Rasulullah dan tersebut di hadis bahwasanya ini azab hari kiamat dan daripada Jabir mana Baitullah dan tersebut hadis bahwasanya memuliakan diri Allah Taala pada setiap hari bulan bumi. Dan tersebut pada hadis ni dia. Dan tersebut pada hadis bahawasanya mendidik Allah Taala akan setiap hari kepada ahli bumi.
Betul tu dia. Ini dia tak tulis kat situ dan tersebut. Dia tulis mana Baitullah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu ta'ala wa nafa'ana fid dunya wal akhirah. Dan tersebut pada hadis bahawasanya menilik Allah Ta'ala tiap-tiap hari kepada ahli bumi dan awal telikan kepada ahli haram, dan awal orang-orang yang ditelik kepadanya daripada ahli tanah haram, iaitu ahli masjidil haram. Maka barang siapa memandang akan dia, yakni akan Baitullah, pada ketika tawaf, diampuni Allah Ta'ala baginya. Dan barang siapa memandang akan dia pada ketika sembahyang, dia ampunkan Allah Ta'ala baginya. Dan barang siapa memandang akan dia pada ketika berhadap kepadanya, dia ampunkan baginya. Jadi di sini kelebihan Baitullah Al-Haram. Maknanya barang siapa yang bertawaf ke Baitullah Al-Haram, bahawasanya Baitullah itu akan menjadi saksi kepadanya. Dan menurut Allah, Baitullah itu akan menarik dan membawanya kepada hari kiamat nanti. Mereka ini adalah mengikut Baitullah Al-Haram itu. Dan Baitullah ini adalah salah satu tempat yang dikatakan oleh ulama bertentangan. Baitullah ini bertentangan dengan Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ini adalah macam Baitullah juga. Baitul Ma'mur ni ada di mana malaikat menawaf. Dalam Baitul Ma'mur dikatakan oleh dalam hadis saya katakan bahawa setiap hari masuk 50,000 atau 70,000 malaikat sehari masuk menawaf Baitul Ma'mur. Masuknya sahaja, tidak keluar lagi. Jadi setiap hari. Kalau daripada zaman Adam dulu bagaimana? Kalau sebelum Adam lagi, Baitul Ma'mur itu bertentangan langsung dengan Baitullah. Dan malaikat yang mana Nabi Allah Ibrahim bertemu dengan Rasulullah SAW ketika berada di Baitul Ma'mur. Jadi Baitul Ma'mur ni tempat tawafnya malaikat, yang mana malaikat kita manusia di dunia bertawaf kepada keliling Kaabah. Jadi sebab itu keutamaan orang yang memandang Kaabah itu besar. Diangkat Allah Ta'ala, diampunkan Allah Ta'ala akan dosanya. Diangkat Allah Ta'ala. Begitu juga kelebihan-kelebihan orang di tanah haram, yang mana mereka mati di tanah haram, ada yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan tersebut hadis itu bahawa saya melihat Allah akan pada ahli bumi, dan awal telikan ila ahli tanah haram, iaitu ahli Mekah. Kemudian ditelik lagi di tanah haram, yang kedua di ahli Madinah ni, ahli Baqi. Kemudian negeri juga dari rumah tanah haram, iaitu ahli Madinah haram. Dan barang siapa memandang, dan sebab itu kata ulama, kalau kata hadis Nabi SAW, sembahyang di Masjidil Haram sekali sekali sembahyang atau satu waktu ataupun satu rakaat di Masjidil Haram itu, satu kali Masjidil Haram, pahalanya sembahyang di Masjidil Haram itu pahalanya 100,000 kali ganda. Bersembahyang di Masjidil Nabawi 70,000 kali ganda, dan Masjidil Aqsa 10,000 kali ganda. Ini sebab tu orang banyak pergi umrah dalam bulan Ramadan, kerana hendakkan pahala itu, gandaan itu. Dan ini sini barang siapa yang memandang akan dia, yakni Baitullah pada kita tawaf, diampuni Allah. Mandang Baitullah aja dah cukup, Allah mengampunkan dosa. Kemudian menitipkan Allah. Dan kemudian barang siapa memandang akan Baitullah atau dan baginya, dan barang siapa memandang akan dia pada ketika sembahyang, maka Allah mengampunkan dosanya. Kita berhadapan langsung dengan Baitullah Haram, dan kemudian diampunkan baginya, dan memandang akan dia kepada ketika berhadap kepadanya, diampuni dosanya. Jadi ketika memandang akan dia pada ketika berhadap kepadanya, diampunkan dia. Bila kita berhadap kepadanya, maknanya menghadap kepadanya, diampunkan dosa ketika sembahyang. Jadi bagaimana tentang kita yang sembahyang di sini? Yang sembahyang di sini tak nampak Baitullah. Inilah keyakinan kita. Cuma iman kita sahaja, ataupun pandangan kita masih dilindungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kalau di Indonesia itu dipanggil Sunan Bolong. Sunan Bolong ini ditanya orang bila mencari arah Kaabah, apabila diangkat takbir Allahu Akbar, lepas tembok, pecah tembok, nampak Baitullah Haram langsung.
wali-wali begitu yang ada, seperti Hababah Nur, anaknya Habib Abdullah bin Nusayr bin Tahir. Abah Nusayr bin Tahir itu apabila ayahnya sembahyang, beliau menjadi makmum. Ketika abahnya sembahyang dan betul-betul kemudian berdiri dan sebagainya, beliau tak dapat angkat takbir. Tak mengangkat takbir. Kenapa? Kerana dilindungi kekuatan cahaya oleh ayahnya. Jadi apabila Allah ayahnya takbir untuk rokok, ketika itu Abah Nur baru angkat takbir. Kerana apabila angkat takbir, nampak langsung Baitullahil Haram. Ini perempuan angkat takbir nampak Baitul Haram. Jadi bagi kita yang dikatakan arah kiblat, dalam solat ini arah kiblat ini terbahagi kepada 3. Arah kiblat ini terbahagi kepada 3. Pertama, arah dada. Maknanya dada kita dalam menghadap ke kiblat. Kalau sembahyang solat begini berpaling dari dada kiblat, maknanya batal, tak sah. Jadi arah dada, maknanya menghadap kiblat. Kemudian yang kedua, arah mata. Arah mata itu menghadap kiblat, itu menghadapi tempat sujud. Syuknya tempat sujud. Kalau di Baitullah Haram kita memandang Kaabah, tapi kalau di sini kita tak memandang Kaabah, kita memandang yang lain nanti. Jadi memandang tempat sujud, kata ulama. Yang ketiganya, arah hati. Kiblat ni maknanya arah hati. Arah hati itu di mana? Hati itu adalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi arah hati itu langsung kepada Allah Taala. Ini membesarkan Allah Taala, dan apabila takbir membesarkan Allah, maka menafikan sekaliannya yang lain. Tiada yang lebih besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti kita mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Jadi beriman dengan Allah, meyakini dengan Allah. Apabila orang beriman, bagaimana orang beriman? Orang beriman itu tidak akan melakukan sesuatu yang tidak baik. Orang beriman tidak akan mencuri. Orang beriman tak akan menipu. Orang beriman tak akan mengambil hak orang. Orang beriman tak akan menzalimi orang. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang beriman, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dan jangan kamu mati melainkan dalam Islam. Jadi ini orang beriman. Pesan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila orang beriman itu, bila ada iman, maknanya tidak akan buat kemungkaran. Tapi kalau dah tak ada iman, tentu akan melakukan kemungkaran. Sebab al-iman ghuryan, kata Nabi. Al-iman ghuryan. Iman itu apa? Telanjang. Ghuryan, iman itu ghuryan, telanjang. Dan pakaiannya walibasu taqwa. Pakaiannya adalah takwa. Wazinatul arsh, dan perhiasannya adalah malu. Perhiasan iman adalah malu. Takwa itu adalah pakaiannya. Perhiasannya adalah malu. Yang dikatakan beriman tapi tak punya malu, bagaimana? Al-haya minal iman. Malu itu paruh daripada iman. Bila tak punya malu, bagaimana? Melakukan maksiat, tak punya malu dengan Allah, maka tidak beriman. Mungkin hatinya beriman, tetapi imannya ragu-ragu. Imannya tidak mempunyai diiringi dengan sifat khauf, sifat takut kepada Allah Subhanahu Taala. Kenapa? Kerana tak ada sifat malu. Bila tak ada sifat malu, tak malu berbuat maksiat dengan Allah. Kalau ada sifat malu, tentu tidak berbuat maksiat kepada Allah. Sebab Allah melihat apa yang diperlakukan. Jadi maka malu penting. Kalau kat sini, kat dunia, kalau tak ada sifat malu, apa jadi? Pelakon-pelakon yang tak punya sifat malu, apa jadi? Mendaurahkan auratnya, mendedahkan pakaiannya, membuang pakaiannya. Kerana tak sifat malu. Jadi bila tak sifat malu, siapa yang tak punya malu? Siapa yang tak punya malu? Siapa yang tak punya malu?
Siapa yang tak punya malu? Haiwan, binatang. Yang tak punya malu haiwan ataupun binatang, kerana mereka itu nak buat maksiat, nak bergaduh, nak bersama dengan betina dan jantan, tak malu di halayak ramai. Kalau manusia begitu, makna seperti haiwan sama, kerana tak punya sifat malu. Itu haiwan namanya, bukan manusia lagi. Kalau orang yang berakal tak akan buat perkara yang begitu. Satu, jadi mereka itu kekurangan akal, tak ada kesempurnaan akal. Yang keduanya, mereka tidak punya sifat malu. Dan bila ada sifat malu, takwa dan malu, kemudian ada buahnya iman. Buahnya iman apa? Buahnya iman apa? Buahnya iman ilmu. Buahnya iman ilmu. Kalau tak punya ilmu, hancur. Bagaimana beriman sedangkan tak punya ilmu? Bagaimana beriman tak tahu apa-apa? Jadi ilmu itu penting. Ilmu itu penting, kerana nak beramal mesti dengan ilmu. Kalau tak punya ilmu, macam mana nak beramal? Jadi itu iman. Jadi perhiasan hidup kita itu adalah iman. Iman itu adalah tadi telanjang, maka dibaluti dengan takwa. Pakaiannya adalah takwa. Membalut. Takwa apa? Takut kepada Allah. Apa takut kepada Allah? Imtisalun nawabil wa tiwamun nawahi. Buat yang disuruh, tinggal yang ditegah, ini larang. Itu dia iman. Kemudian barulah tak malu. Kalau tak malu, tentu buat tidak akan buat yang disuruh. Harga iman itu. Bagaimana harga iman itu? Harga iman itu ialah seperti kita umpamakan seperti kambing. Harga iman itu kita umpamakan seperti kambing. Kambing diberi rumput dengan diberi belian. Diberi rumput dengan diberi perbata belian, emas atau sebagainya. Kambing pilih yang mana? Kambing pilih, masakan kambing pilih belian. Tapi kalau kambing itu pintar, kalau kambing itu bijak, tentu dia pilih belian. Sebab belian itu boleh dibeli benda lain, dan boleh dapat rumput yang lebih banyak dari yang dia beli itu. Sekelompok tadi diberikan sekelompok aja rumput dengan diberikan permata. Disuruh pilih, maka kambing pilih rumput pasal makanannya. Tapi kalau kambing itu berakal, tahu harganya belian, tentu dia pilih belian. Maka bila pilih belian, dia dapat beli rumput dengan banyak. Itulah iman kita. Bila ada mengerti, menghargai, menjaga iman, menghargai iman, maka kita akan menjaganya dengan baik. Menjaganya dengan baik, kita akan merosakkannya. Itulah iman. Kemudian kata Tuan Pengarang lagi, dari kiblat tadi tu, nak kata kiblat, jadi diampunkan Allah Ta'ala dosa kita, dengan memandang Baitullah. Ini kemuliaan Baitullah. Memandang Baitullah sudah cukup. Kerana Baitullah itu adalah rumah Allah Subhanahu Taala, maknanya tempat ibadah, maknanya. Jadi bila ada orang seperti orang-orang yang bukan Islam mengatakan, you kata orang Islam tak sembah batu, tapi itu you sembahyang hadap kiblat tak batu. Tak batu. Jadi kita sembah Allah ke sembah batu? Mereka pertikaikan. Maka jawapannya ialah yang disebut kiblat itu artinya adalah arah. Kiblat itu disebut kiblat menunjukkan arah. Bila arah, maknanya Islam hanya menghadap kepada satu arah.
daripada timur, daripada barat, daripada tenggara, daripada selatan, semua menghadap kepada yang satu, iaitu Baitullah. Jadi Islam itu ukhuwah, satu. Tak ada tempat lain lagi. Islam itu ukhuwah, kesatuan. Seluruh manusia yang berada di dunia ini menghadap kepada Baitullah. Itu maksudnya, bukan menyembah batu, menyembah Allah. Kiblat itu, yang Baitullah itu adalah perumpamaan penyatuan yang mana dihadapkan semua makhluk, semua umat Islam menghadap kepada satu arah. Berbanding dengan orang kafir, dia ni sembahyang menghadap sana, dia ni sembahyang mana, bermakna tidak ada kesatuan, tidak ada muafakat. Islam dah menunjukkan kesatuan dan muafakat, tetapi yang hari ini yang berpecah adalah umat Islam. Yang memandang ke arah lain bersatu, yang memandang ke arah yang satu pergi belah, berpecah belah, hancur sebab tak reti menilai. Samalah dengan kambing dengan rumput tadi, tak mengerti harga Islam, tak mengerti nilai agama dan sebagainya. Itulah dia. Jadi ini dia, menghadap kepada Baitullah Al-Haram, kesempurnaannya. Dan kemudian kata Tuan Pengarang lagi, dan riwayat daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, katanya tatkala adalah kemudian daripada tufan Nabi Allah Nuh alaihissalam yang ditinggalkan dengannya akan kaumnya, diangkatkan Baitul Ma'mur yang dibandingkan dia, yang dibinakan dia oleh Nabi Adam alaihissalam kepada langit. Yang keenam, menyuruh Allah Ta'ala akan Nabi Ibrahim alaihissalam bahawa datang ia kepada tempat Baitul Ma'mur dan membina ia akan Kaabah atas bakasnya itu. Maka pergi Nabi Ibrahim AS kepadanya, maka tiada melihat ia akan tempatnya yang dan tersembunyi ia di atas, maka membangkit Allah Ta'ala akan awan bagi Allah Ta'ala membangkit membangkit Allah Ta'ala akan awan atas gadar Baitullah Al-Haram pada panjangnya dan lebarnya, dan pada awan itu ada kepalanya dan lidahnya, dan berkata ia kepada dan dua matanya, maka berhenti ia atas tempat Baitullah. Kemudian berkata ia, hai Ibrahim, bina olehmu akan kadarku dan meliputi membetuli bagiku, maka membuat ia akan asas, yakni kaki jidar atas kadar awan itu. Jadi maknanya ukuran Baitullah itu panjangnya, lebarnya, kalau ikut panjangnya biasanya lebarnya dengan belah sini dengan belah sini tak sama. Tapi apa yang dibina oleh Nabi Ibrahim mengikut isyarat yang mana dia telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala, yang mana awan menjadi ukuran. Jadi lebar awan, besar awan itu menjadi ukuran pada Nabi Ibrahim untuk membina Baitullah. Dan tempat untuk Baitullah itu adalah tempat yang mana awan berhenti di situ, yang mana awan itu bertentangan dengan Baitul Ma'mur. Itu dia kebanggaan kita, Baitullah, sejarah Baitullah itu. Pembinaannya, jadi Nabi Ibrahim tidak membina Baitullah dengan cari tempat mana tanah, mana tempat yang suka-suka bina, tidak. Bagaimana yang telah diisyaratkan oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Hari ni banyak pula, kat Malaysia pun ada orang bina Baitullah, tak payah pergi Baitullah kita tawaf kat Penang. Jadi tak payah lagi, nama cuma orang matahari. Tak payah lagi pergi Mekah, kata dia susah pergi Mekah, pergi Penang aja, tawaf kat Penang sudah sama dengan tawaf kat Mekah. Itulah dia. Kalau gitu tawaf kat Basrah sama dengan tawaf kat Mekah juga. Itulah. Ini bagi manusia yang akalnya dah dirasuk dengan keduniaan. Dan maka pergilah ia awan, kemudian membina ia akan bertawaf, kemudian tawaf ia akan 7 kali, maka memuji Allah Ta'ala, mewahyu Allah Ta'ala kepadanya bahawa menyeru ia kepada manusia dengan menjinakkan menjanjikan dia
Maka sabdanya, hai Tuhanku, kemanalah sampai suaraku? Firman Allah, hai Ibrahim, atas engkau menyeru dan atas menyampaikan, maka naik Ibrahim atas berkat Jabal Qubais, Jabal Qubais, berkat Bukit Qubais, Bukit Jabal Qubais, dengan kata ke di mana disampaikan katanya batu makam Ibrahim dan menyeru, ya ibadallah, sesungguhnya Tuhan aku, kawan kamu sebenarnya telah membina akan rumah, dan menyeru ia akan kamu dengan menjadikan, maka datang olehnya olehmu, janjikan dia, maka sempurna menampar, betul? Menampar, melempar, tulisan dia tak terang. Melempar dengan Allah Ta'ala akan sekian pada bumi, maka menjawab akan dia manusia dan jin dan batu dan kayu dan bukit dan pasir yang tiap-tiap dia basah dan kering daripada menyasyik dan maghrib dan lainnya, di dalam perut, dan yang di dalam perut ibunya. Dan sulbi, bapanya berkata sekalian, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Inilah kalimat yang dikatakan, yang disuruhkan oleh Nabi Allah Ibrahim apabila minta kepada Ta'ala akan panggilan untuk mengajak manusia. Sebagaimana kata Allah Ta'ala dalam Quran, azinna fil haji ya'tu rijalan min kulli fajin amin, dengan serulah dengan nama Tuhanmu. Ini yang Nabi Allah kata, labbaik Allah, serulah dengan nama Tuhanmu, nescaya manusia akan datang kepada Baitullah dengan keadaan berjalan mengendarai unta ataupun berjalan kaki. Ini dia. Masa itu tak ada pesawat, tak ada helikopter, tak ada kapal terbang, hanya dengan menaiki berjalan kaki ataupun dengan unta, menunggang unta. Bagi yang dekat, bagi yang jauh menunggang unta, bagi yang dekat berjalan kaki dan sebagainya. Jadi dengan menunggang unta berapa bulan perjalanan, tapi mereka punya semangat yang kuat untuk pergi ke Mekah untuk ziarah Baitullahil Haram. Kita dah ada kenderaan, kapal terbang cepat 8 jam dah sampai, tapi tak punya semangat. Yang berjalan kaki punya semangat untuk berjalan. Bagaimana keimanan kita? Lihat Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni membawa ibunya lagi, mendokong ibunya untuk pergi ke haji. Dengan daripada Yaman, di tempat namanya Al-Qarni di Yaman, beliau berjalan kaki selama 8 bulan dengan mengendong ibunya untuk pergi haji. Kita pesawat dah ada, kapal terbang dah ada, macam-macam ada, tak punya semangat untuk pergi haji. Daftar pun tak payah lagi, keinginan tak ada. Apa katanya? Tak dapat seru. Tak dapat seru. Beli rokok dapat seru. Simpan kat beli rokok boleh beli. Kalau simpan di rokok tu dah boleh pergi haji. Kalau satu kotak RM17 satu hari, 10 hari dah RM170. Sebulan dah berapa? 500 lebih. Kalau dikumpul 5 tahun dah berapa? Dah boleh pergi haji, tapi kata tak ada seru. Habis beli rokok, seru siapa? Itu dia. Beli rokok, seru siapa? Ini dia. Inilah dia. Ibrahim ini kalau menghayati bagaimana Allah memerintahkan, bagaimana Nabi Ibrahim membina Baitullah. Nabi Ibrahim tak punya apa-apa. Bagaimana nak mengetuk ataupun mengetuk batu-batu yang besar untuk dibina jadikan Kaabah. Tak mampu Nabi Allah Ibrahim kerana tak punya alat yang moden dan sebagainya. Hari ini macam kita Google Gandy dan sebagainya. Tapi Allah memberikan menangan. Allah memberikan jalan kepada Nabi Ibrahim dengan mukjizat Nabi Allah Ibrahim. Maka datang batu. Datang batu itu, kata ulama, bergolek-golek datang membina
meningkatkan. Dan Haji Ibrahim cuma mengangkat dengan anaknya Ismail dan menyokong dan menyusun sahaja. Bagaimana nak angkat daripada Jabal Qubais ke Baitullah? Berapa jauh? Kren ada? Tak ada. Tolak tak ada. Itulah mukjizatnya Nabi Allah Ibrahim. Allah perintahkan Ibrahim melakukannya. Begitulah Nabi Ibrahim taat kepada Allah Ta'ala melakukannya. Kerana dicintai oleh Allah Khalilullah. Bagaimana diperintahkan menyembelih anaknya sekalipun, beliau melakukannya, mentaati perintah Allah. Kita bagaimana? Diperintah untuk taat, jangan buat maksiat aja. Kita buat maksiat. Tak disuruh menyembelih anak. Tak disuruh apa. Disuruh perintah buat taat aja. Kita pun tak boleh buat taat. Bagaimana kita akan mendapat kedudukan di sisi Allah? Bagaimana Ibrahim mendapat julukan dengan Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita bagaimana? Kita belum disuruh bina Kaabah, belum disuruh perintah bersihkan anak, menyembelih anak, tidak. Diperintah keluarkan zakat pun tipu, tak betul. Kita diperintahkan keluarkan zakat pun tak betul. Bagaimana? Tapi kalau belayar income tax betul pula. Sebab takut nanti pasport kena tahan, tak boleh keluar negeri. Tapi kalau tak bayar zakat betul, bagaimana nak meniti yang sirat? Ini dunia, tak ada apa sekejap. Tapi sirat, Yaumul Qiyamah bagaimana untuk meniti sirat? Kalau tak mengikut apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dia. Dikeluarkan perintah keluarkan zakat susah. Apalagi nak perintah anak muslim nak menyembelih anak. Nabi Ibrahim melakukannya. Jadi bagaimana keimanan mereka ini? Inilah kekuatannya. Dibandingkan dengan kita. Bukan bagaimana kita nak bandingkan iman kita dengan Nabi Allah, tapi bagaimana kedudukannya Allah berikan kepadanya kerana mentaati perintah Allah. Jadi bila siapa menaati perintah Allah, mengikut perintah Allah, pasti akan dipelihara oleh Allah. Pasti akan diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pasti akan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu. Jelas. Dah jelas. Kemudian dengan labbaik Allahumma, ini yang apabila dibaca di yang mana artinya maka menjawab sekali haji itu akan menjawab 2 kali haji dan 2 kali, dan yang menjawab lebih daripadanya maka haji itu atas orang kadar jawabnya dan batu haji. Jadi itulah labbaik Allahumma labbaik. Ini yang Imam Ali Zainal Abidin ketika menyeru labbaik Allahumma labbaik menangis dia. Kerana terharu dengan apa yang diberikan Allah Ta'ala, yakni dapat panggilan dari Allah Subhanahu Ta'ala. Labbaikalah, marilah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Ini menangis Imam Ulu Zainal Abidin. Kita baca labbaik Allahumma labbaik, yang mendatangi kita Allah Ta'ala memanggil kita. Adakah pernah kita rasa sedih menangis? Tak ada. Soal ucapan itu seperti biasa. Seperti itu saya kata soalan itu, saya dah daftar pergi haji, dah layak dah pergi haji sebab dapat. Sebenarnya yang pergi haji itu adalah panggilan Allah Subhanahu Ta'ala. Begitu juga dengan umrah insya-Allah. Dan batu Hajar Aswad itu daripada jauhar syurga asli, terlebih putih daripada laban dan hitamnya itu daripada dosa anak Adam. Jadi Hajar Aswad itu dulunya putih, lebih putih dari susu, tetapi menjadi hitam kerana apa? Sebab yang mencium Hajar Aswad itu dosa-dosanya terikat di Hajar Aswad, dan semua nama-nama anak Adam itu ada di dalam Hajar Aswad itu.
Itu yang dibahaskan oleh ulama adat dalam peringatan umum insan. Jadi sebab tu ingat bila Hajar Aswad itu mesti kita berdoa dalam Hajar Aswad. Sayyidina Umar mengatakan pada Hajar Aswad, ya Hajar Aswad, aku tahu kau batu, aku tak mau cium kau. Tetapi kerana aku melihat Rasulullah mencium kau, maka aku mencium kau. Kalau tidak, aku tak mau cium, kata Sayyidina Umar. Kerana kau batu. Banding iman kita dengan iman Sayyidina Umar, macam mana? Sayyidina Umar 2 kilometer, Iblis nampak, syaitan nampak bawah Sayyidina Umar, lari. Kita 2 kilometer belum sampai lagi, syaitan dah datang. Itu iman Sayyidina Umar. Berbeza dengan iman kita. Jadi macam mana kita? Ini dia. Jadi kotornya, hitamnya Hajar Aswad itu kerana dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita yang melekat di situ. Jadi itulah dia. Dan begitulah dalam peristiwa bagaimana Nabi dalam umur 35 tahun menyatukan kaumnya dengan peletakan peristiwa Hajar Aswad, yang mana pada masa itu Mekah dinaiki air banjir, maka pecahlah Kaabah ini pecah sikit, rosak, dan baju Aswad itu terkeluar. Kerana baju Aswad ini merupakan kemuliaan Kaabah itu. Jadi setelah itu maka datang orang beberapa puak daripada Quraisy yang nak meletakkan, semua berebut-rebut. Akhirnya dimesyuaratkan, siapakah orang yang pertama masuk ke dalam Baitullah ini, Kaabah ini, itulah orang yang akan kita angkat menjadi ketua, dan dialah orang yang layak meletakkan Hajar Aswad. Maka pada hari itu orang yang mula-mula masuk Baitullah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila dilantik untuk meletakkan Hajar Aswad, Rasulullah tak pentingkan diri sendiri. Nampak? Kita, tolong ambil gambar, foto, state, saya nak tahu batu asas. Foto lagi, ambil gambar. Viral lagi, saya tahu batu atas. Rasulullah tidak minta diviralkan. Bahkan Rasulullah meletakkan satu kain putih dibentang dan letakkan Hajar Aswad itu di atas kain putih. Kemudian Rasulullah memanggil 4 gabilah yang ada di Mekah itu yang besar, supaya sama-sama mengangkat ujung kain itu untuk meletakkan Hajar Aswad di tempatnya. Maka apabila diangkat, maka semua pihak puas hati dapat. Dan Rasulullah lah orang yang meletakkan Hajar Aswad itu ke tempatnya. Berarti Hajar Aswad itu disentuh dengan tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Maka sebab itu orang berebut-rebut mengambil keberkahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun begitu pekatnya dosa manusia, lekatnya daripada batu yang putih jadi hitam, dengan berkat Rasulullah SAW, dari dosa-dosa manusia itu, Hajar Aswad itu tetap mewangi, tidak jadi tak jadi busuk. Cuba dosa kita macam mana. Bau dosa ini seperti bangkai, tetapi dengan berkat Rasulullah SAW, tangan Rasulullah SAW yang menyertakan Hajar Aswad itu, maka tidak dia berbau. Orang kata tahu minyak wangi harum, minyak wangi bau banyak. Tapi keberkahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bauan Nabi lebih daripada wangi, daripada kasturi dan sebagainya. Jadi ini dia yang kita tahu, inilah manusia berbuat untuk mengambil keberkahan ke Rasul itu, kerana letakkannya daripada tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Ini itulah keadaannya, Hajar Aswad tadi. Kemudian kita teruskan sedikit lagi. Seperti dan sabdanya bahawasanya Allah Azza wa Jal telah Azza wa Jal telah menjanji ia akan rumah itu, ini bahawa menjanjikan daripada tiap-tiap tahun 600,000. Maka jika kurang mereka itu, disempurnakan mereka Allah Ta'ala dengan malaikat bawahnya Kaabah itu dihasyarkan akan dia seperti pengataan yang penganaan
seperti pengantin yang diarakkan, dan tiap-tiap orang yang menjanjikan dia bergantung ia dengan kelambu berjalan mereka itu dikeliling hingga masuk ia ke dalam syurga, dan maka masuk ia ke dalam mereka bersertanya. Jadi maknanya sini, itulah sebabnya kita lihat kenapa orang bergayut di Kaabah itu, kerana seolah minta mereka itu seperti pengantin yang nak bergantung pada kelambu-kelambu Kaabah itu untuk diarak masuk ke syurga. Jadi kita tengok orang-orang yang seperti orang-orang yang Iran, seperti orang kulit hitam ataupun orang-orang India ni, mereka banyak bergerah-gerah ke Kaabah tu nak bergantung semata-mata soal mendapatkan seperti bersama-sama dengan Kaabah masuk ke dalam syurga sebagai pengantin yang diarak. Ya, itu dia kemuliaan Kaabah itu. Jadi, dan tidak kurang tawaf di Kaabah itu setiap masa, satu masa, setiap tahun 600,000 orang. Maksudnya tiap-tiap tahun kalau jumlahkannya tidak kurang daripada 600,000 orang. Kalau kurang ditambah dengan para malaikat yang tawaf dia. Tapi kalau kita pernah terkasar, tahun ni orang pergi haji tak banyak, 500,000, 1 juta tak sampai. Tapi mereka yang beriman akan nampak bahawa Allah menggantikan dia dengan para malaikat. Bagaimana Allah membantu Rasulullah SAW dalam peperangan Badar dengan menghantar tentera-tentera para malaikat yang membantu Rasulullah SAW dalam peperangan Badar. Itulah dia. Itulah dalam peristiwa Badar. Begitulah yang dijanjikan Allah Ta'ala, para malaikat yang membantu Rasulullah dalam peperangan. Begitulah juga dengan Kaabah ini. Okey, baca sampai situ, insya-Allah kita sambung akan datang muka 61 dan diriwayatkan bahawasanya Allahu a'lam. Dan kita sambung sikit dari yang lain. Dan radhiyallahu anhu nafa'ana fid dunya wa akhirah. Kemarin kita baca akan nikmat, maknanya nikmat syurga yang disediakan oleh Allah Ta'ala kepada orang yang taat. Dan begitu juga Allah di sisi lain, Allah pula menekankan betapa siksa yang amat pedih, kehinaan dan kisaan akan dirasakan oleh penduduk neraka. Allah berfirman, jika engkau Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka, lalu mereka berkata, andai saja kami dikembalikan dunia dan tidak akan mendustakan ayat Tuhan serta menjadi orang yang beriman. Maknanya telah terlambat. Di saat mereka mendapat kehinaan, kenisaan dan penyesalan, sebagaimana firman Allah, orang yang kafir kepada ayat kami, kelak kami akan masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka akan hangus, kami gantikan kulit mereka dengan kulit yang lain supaya mereka merasakan azab. Ini badan dulu. Maknanya kulit ini akan hangus, hancur. Dikena api hancur, hangus. Tapi kematian tak ada. Kulit itu Allah gantikan dengan yang lain untuk mereka itu merasai azabnya. Begitulah. Pada orang yang lupa akan apa yang dah dijanjikan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini orang-orang kufur, orang kafir dan sebagainya. Kemudian perhatikan ancaman Allah yang keras terhadap orang-orang yang menentang dan tidak bersyukur. Jika kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang yang kafir, seraya memukul-muka belakangnya, mereka akan berkata, rasakan siksa neraka yang membakar. Tentu kamu akan merasa ngeri. Itu akibat perbuatan muslim. Allah sekali-kali tidak mengenyai hamba-Nya. Maknanya, kalau tidak beriman, seperti mati orang kafir, mati dalam keadaan kafir, makna sebelum dimasukkan ke dalam neraka dah merasai azab sakit mati, azab dan azab itu juga mereka kadang-kadang dah dibakar terlebih dahulu yang kita tak nampak lihat. Jadi tak kelihatan. Tapi hari ini Allah tunjukkan mereka mati semuanya dibakar. Hari ini ringkas. Orang-orang yang bukan Islam matinya dibakar. Ini belum bakar api neraka. Padahal mereka sebelum mati, mereka waktu nak mati itu telah dibakar oleh malaikat. Mereka telah hangus.
Jadi kemudian untuk menunjukkan itu lagi, hari ini terbukti mereka mati dengan dibakar. Mati. Ada orang Islam yang mati dengan betul dibakar? Tak ada. Semuanya ditanam elok. Cuma bumi menerima atau tidak, itu hak Allah Taala menentukannya. Ada yang mati tidak diterima bumi, ada yang mati diterima masuk ke dalamnya, tapi merasakan kehempetannya. Jadi bagaimana kita? Itulah dia azab yang Allah Taala beri. Jika mereka itu orang yang beramal saleh, maka dari perut bumi itu besar, lengang dan sebagainya, merasakan kenikmatan yang luar biasa. Kerana kata ulama, besarnya alam barzah ini adalah seperti besarnya dunia dari perut mak kita. Perbandingannya, perut mak kita besar mana? Kalau dicampakkan dengan dalam dunia ini, besar mana mengambil tempat? Ibaratnya satu batang jarum yang dicampakkan di Bukit Uhud. Nampak? Tak ambil bahagian tutup Bukit Uhud. Tak ada. Begitulah besarnya alam barzah. Itulah nikmatnya alam barzah. Itu alam barzah. Apa lagi alam malakut atau jabar ataupun alam-alam yang lain. Akhirnya kepada alam akhirat, alam syurga, lebih besar daripada itu. Lebih besar daripada itu. Kerana apabila disebut tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar aja, Jibril diperintahkan mencari pahala untuk orang ini dengan diberikan satu ganjaran syurga oleh Allah Ta'ala akan seorang bidadari. Jibril mencari bidadari yang diberikan ganjaran oleh Allah Ta'ala bagi orang yang telah membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Satu perkataan saja Jibril buka 6,000 sayapnya. Ada yang kata 6,000 sayapnya, mana sayapnya satu sayapnya kalau dibuka terbangnya minal masyriq ilal maghrib. Itu sayap satu daripada sayap Jibril. Ini 6,000 sayap yang dibuka semua Jibril sayapnya itu untuk mencari ganjaran bagi orang yang membaca subhanallah walhamdulillah. Didapati satu orang jalin satu tempat yang mana Jibril menemukan bidadari itu dalam keadaan lelah, penat. Bayangkan berapa luasnya syurga, tak boleh lebarnya kata ulama seperti lebarnya antara bumi dengan langit. Keluasannya, lebarnya, panjangnya wallahu a'lam, tak diketahui. Inilah keluasan syurga. Keluar panjangnya tak diketahui. Lebarnya seperti lebar bumi dengan itulah keluasan syurga ini. Jadi betapa nikmatnya. Jadi Jibril yang begitu punya sayap yang banyak, yang tak boleh sampai kepada itu. Bagaimana yang dikatakan Jibril tentang air Kautsar, air yang dilihat daripada perkataan Bismillahirrahmanirrahim. Jibril tak tahu daripada mana datangnya, tapi tahu ke mana sumber air empat itu, arak, susu, air biasa dan air madu, perginya ke telaga Kautsar Nabi SAW. Tapi sumber datangnya tak tahu dari mana. Itu. Kemudian ketika penduduk neraka kehausan, mereka diberi minum air panas. Ada yang diberi minum air panas, ada yang diberi minum dari timah yang menggelegak. Bagaimana timah yang menggelegak kalau minum? Hancur semua isi perut. Cuba kita di dunia minum timah yang menggelegak satu teguk, apa jadi? Hancur semuanya isi perut kita. Ini yaumul qiyamah begini. Dan nak mati sakaratul maut pun begini. Bagaimana jadinya? Katakan kebenaran itu datang dari Tuhanmu. Barang siapa yang mahu hendaknya beriman, dan barang siapa yang mahu, tak mahu, silakan kafir. Kalau tak nak beriman, maka jadi kafir. Kami telah merekakan neraka bagi orang yang zalim. Begitulah keadaannya. Mereka diberi air besi ataupun air timah yang mendidih, yang mana menghanguskan muka-muka mereka. Itulah minuman yang paling buruk, yang tempat istirahat yang paling kotor sekali.
perhatikan hukuman yang disediakan bagi orang yang munafik, dan perhatikan pula betapa banyak kemunafikan terdapat di tengah-tengah masyarakat kita saat ini. Allah berfirman, berikan kabar kepada orang munafik bahawa mereka itu mendapat siksa yang pedih. Bagaimana Allah berfirman, orang munafik berada di tingkatan yang paling rendah. Innal munafiqin daru asfikum minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu adalah orang yang paling duduk di bawah neraka, yang paling bawah sekali. Maknanya orang kafir masih di atas lagi. Orang kafir masih di atas, tetapi orang munafik adalah paling tempat dia lah. Innal munafiqin daru asfikum minan nar. Sebenarnya orang munafik itu tempat yang paling bawah sekali di neraka Jahannam. Bagaimana yang paling bawah azabnya bagaimana? Jadi, apa ciri-ciri munafik? Apa ciri-ciri munafik? Ya? Ada tiga. Apa ciri dia? Bercakap bohong. Hari ini banyak mana kita cakap? Banyak bohong. Pedagang meniaga je nak lakukan barang, oh kualiti baik bagus, tapi bohong. Kedua, ya, diamanahkan, dia khianat. Innal amati, mana-mana yang dimanahkan mereka khianat. Ini orang yang munafik. Dan yang ketiga, apabila berjanji bohong. Ini orang munafik. Siasat pada diri kita, ada tak sifat-sifat ini? Atau ada tak salah satu daripada sifat ini? Kalau ada salah satu, maknanya kita dah masuk 1/3. Kalau ada dua, dah 2/3. Kalau ada 3, hukum 3/3. Ini bagaimana kita? Minta Allah Ta'ala jauhkan dari sifat munafik. Ini yang kita takuti. Tapi kita tidak sedar. Setiap hari kadang-kadang kita buat kemunafikan, bercakap bohong, janji bohong, diberikan amanah tak amanah. Kenapa? Kerana dunia. Kerana tipu daya dunia. Itulah dia. Jadi ini yang ditakuti. Bila munafik, tempatnya lebih bawah dari orang kafir. Lebih dahsyat maknanya. Kerana mereka tak tahu. Sebab itu Rasulullah SAW, zaman Rasulullah SAW, paling khianat orang-orang yang duduk dalam Islam itu adalah orang-orang yang munafik. Kerana orang-orang munafik inilah yang memecah belahkan perpaduan yang telah diatur oleh Rasulullah SAW, Abdullah bin Sabah dan sebagainya, yang mana mereka akhirnya sanggup memfitnah Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Mereka dah tak punya segan, tak punya malu, sampai Sayyidina Aisyah pun difitnahkan. Itu panjang itunya. Kita ambil sikit lagi. Ayat tersebut menegakkan bahawa neraka milik beberapa tingkatan sama ada seperti syurga. Perhatikanlah penyesalan orang kafir dan bagaimana mereka yang meminta kepada penduduk syurga. Allah berfirman, penghuni neraka menyeru penghuni syurga, berikanlah kepada kami sedikit air atau makanan yang telah Allah berikan kepadamu. Mereka penghuni syurga menjawab, Allah telah mengharamkan keduanya untuk orang kafir. Ini dia. Makan tak boleh beri, minum pun tak boleh beri. Kerana apabila dapat minuman syurga, dapat minuman api, makanan api dari syurga, maka jasadnya tentu tak dimakan api lagi. Kerana makanan syurga itu makanan yang tak akan dibakar. Yang mana makanan apa yang saya dimakan, makanan syurga tak dibakar. Itu dia. Jadi ini dia. Maka penghuni syurga mengatakan Allah mengharamkan bagi kamu berikan makanan itu. Al-Hasan Al-Basri pernah diberi segelas air diingin. Ketika ia mengambil, tiba-tiba jatuh tak sedarkan diri. Gelas itu pun terjatuh di tangannya. Ketika sedar, ditanya, apakah yang terjadi wahai Abu Sa'id? Ia menjawab, aku teringat ucapan penduduk neraka yang meminta kepada penduduk dunia, segelas air berikan kami sedikit atau makanan yang telah Allah berikan kepadamu. Tengok Sayyidina Hasan Al-Basri dengan keimanannya. Kita dapat air, sudah nikmat, best in the world.
tak merasakan alhamdulillah nikmat yang luar biasa yang Allah Taala berikan. Oh, nikmat. Minum pula kok lagi. Allah, macam-macam. Kok ada, kap ada, macam-macam. Minuman yang dibuat-buat oleh orang Yahudi, Yahudi macam-macam kita minum. Oh, gas naik gula kau pula. Kan? Ini dia. Kita minum semua minuman-minuman yang diperbuat yang ditaja oleh orang-orang kafir ini. Jadi ini dia. Hasan Basri bila menimpa air, minum segelas air, belum sempat minum beliau dah pingsan. Kerana mengingatkan firman Allah Ta'ala, yang mana orang ahli neraka akan meminta ahli syurga, berikan kami seteguk air dan sedikit makanan. Ini Hasan Basri takut macam itu. Kita macam mana? Minum air bulan puasa best. Lepas tu sandar, Sarawih pun tidak, kenyang lagi. Nikmatnya tadi, nikmatnya dah dirasakan dan diberikan minuman nikmat daripada haus, dah dihilangkan kehausannya. Itulah bagaimana seorang guru mengajar muridnya. Apabila murid ini mengatakan, wahai guru, aku lihat kepadamu, apabila kamu mengangkat tangan, Allah langsung mengkabulkan doamu. Bagaimana caranya? Kata murid ini. Oh, kamu nak tahu caranya, kata guru tu. Bagaimana caranya? Kamu mau tahu caranya? Besok pagi-pagi kamu datangkan sini. Aku mau jamu kamu makanan. Macam murid dia. Kerana nak melakukan macam mana guru ni beramal sampai doanya dikabulkan Allah Ta'ala. Begitu pantas, cepat sekali. Dikabulkan. Baik. Maka murid ini dijamu dengan makanan semua. Dah dijamu dengan makanan yang enak-enak pada hari itu. Lepas dah makan, guru ini terus masukkan dalam satu bilik, dikunci bilik itu. Dikunci bilik itu. Bila dikunci bilik itu, murid dah makan tadi, rasa haus, dahaga. Pula makanan itu ditaruh oleh guru garam lebih, masin. Bila masin cepat jadi haus, dahaga. Maka guru ini masukkan dalam bilik, terus dikunci. Murid ini menjerit, oh Tuhan, ya Allah, ya Tuhan guru, mintakan air, saya dah tahan, dahaga ni, dah makan tak ada air sedikit pun, jadilah minta. Tak mau, tak ada, tak. Guru ni diam sampai waktu petang. Sampai waktu kepetangan, maknanya kehausan sudah menggeledak sekali. Bila menggeledak, sudah tak tahan lagi. Maka sesekali itu, guru itu taruhkan air, segelas air di pintunya dan dibuka. Apabila dibuka pintu itu, murid nampak air yang diterkam, air tak dipikir yang lain dulu. Adakah air itu racun ke tak racun, tak dipikir. Yang penting air untuk minum. Itu nombor 2. Racun tak racun nombor 2. Tapi minum, menekap terus minum. Kemudian guru itu mengatakan pada anak murid itu, bagaimana kamu sekarang? Bila kelihatan kamu, bila nak cari air, buka je pintu, kamu terus menerpa air itu, kamu tanpa teliti ada racun tak ada racun, kamu terus merekam kerana kamu telah kehausan. Betul, kamu pentingkan air. Begitulah aku kehausan dengan Allah. Aku meminta kepada Allah dan aku kehausan dengan Allah. Aku memerlukan Allah, maka aku minta, aku cari yang lain selain dari Allah. Maka sebab itu doa aku dikabulkan Allah. Kerana aku tidak memandang, tidak mencari yang lain selain dari Allah. Bagaimana kamu yang kehausan tadi untuk mencari air. Begitulah kata guru itu. Maka aku hanya pandang kepada Allah SWT, mohon kepada Allah. Tidak aku pandang yang lain selain dari Allah Subhanahu Ta'ala. Inilah dia. Dengan sedikit pada malam ini kita mendapat keberkahan insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita sambung sikit lagi.
Muka surat 121 kan. Bismillah. Muka surat berapa? Muka surat berapa? 100? Oh, 91. Tak, maaf, tak dengar. Jikalau engkau melakukannya, betul? Dah lepas kan? Jika engkau melakukan, tekun melakukannya, betul? Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ta'ala manafa'ani fid din wa dunya wa akhirat. Jika engkau tekun melakukannya, maka engkau akan diliputi oleh cahaya kedekatan dengan kepada Allah, dan akan tercurah padamu ilmu-ilmu makrifat, dan saat itulah hatimu akan terfokus kepada Allah SWT secara keseluruhan. Itu yang saya katakan tadi, seperti guru itu tadi, dia mengharapkan Allah SWT, dia tidak mengharapkan yang lain. Jadi mengharapkan Allah SWT, hanya fokusnya hanya kepada Allah. Jadi sebab itu doanya digabungkan Allah SWT, kerana dia tidak mencari yang lain selain dari Allah. Dia tidak mencari yang lain selain dari Allah. Jadi apa yang dibuat dengan mengingati Allah, itulah tadi dibawakan zikir-zikir seperti la ilaha illallah, subhanallah, ini tasbih, takbir dan tahmid, memuji Allah Subhanahu ta'ala. Inilah, dan juga tahlil la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inilah dia. Maka itu, jadi itu pengharapannya tidak tergantung lagi kepada makhluk, tergantung kepada Allah. Sebagaimana jadi murid tadi tergantung kepada air, dia terlalu kehausan. Begitulah guru ini tergantung doanya kepada Allah Subhanahu ta'ala, tidak mengharapkan kepada yang lain selain daripada Allah Subhanahu ta'ala. Sesungguhnya kekhususan hati kepada Allah akan menjadi satu tabiat sifat yang kuat. Ini tadi khusus pandang Allah, tak ada yang lain. Jadi pilih pandang Allah Subhanahu Taala khusus. Bila khusus, maka kamu tidak akan mencari yang lain. Tapi zikir, nak zikir makrifah, nak zikir hakikat, tapi pintanya pada manusia, pengharapannya pada manusia bohong. Pengharapannya pada Allah. Tengok para awliya salihin, bagaimana yang dikatakan apabila mereka duduk khalwah dan sebagainya. Bagaimana yang mereka duduk khalwah dan sebagainya. Mereka berjalan ataupun duduk. Waktu duduk waktu mereka berzikir dan sebagainya, mereka mengharapkan bagaimana yang terjadi kepada Sayyidina Ibrahim Khawas. Sayyidina Ibrahim Al-Khawas. Sayyidina Ibrahim Al-Khawas ini berjalan sama seorang Yahudi. Dalam perjalanan berjalan dengan dua orang Yahudi untuk pergi ke Mekah. Perjalanan pergi ke Mekah. Yahudi ini nak pergi ke Mekah, berjalan dengan Sayyidina Ibrahim Al-Khawas. Jadi kata mereka berjalan, tak ada barangan, tak ada makanan, tak ada apa. Tak ada apa. Jadi bila tak ada apa-apa makanan, kamu mesti seorang, apabila kita sampai ke suatu tempat nanti perlukan makanan, kamu berdoa kepada Allah. Yahudi mengatakan begitu juga. Pada Sayyidina Ibrahim, kamu berdoa kepada Allah agar diberikan kita makanan dengan apa yang kita bekalkan dengan zikrullah. Ini Yahudi yang berjalan dengan Sayyidina Ibrahim. Jadi berjalan berdua dengan Yahudi ni. Jadi berjalan
Sayyidina Ibrahim Adham, Sayyidina Ibrahim bin Khawas akhirnya minta kepada Allah Ta'ala. Disuruh Sayyidina Ibrahim bin Khawas minta doa bila tengah kehausan, perjalanan tu, tengah hari itu nak makan, minta doa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sayyidina Ibrahim bin Khawas mohon kepada Allah Ta'ala, kerana perjalanan tak ada apa makan lagi, dengan hanya bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Memang Sayyidina Ibrahim seorang wali yang besar, maka mohon kepada Allah, diberikan Allah Ta'ala makanan. Kejap lagi didatangkan dulang, ada makanan. Enak makanan tu, tapi tak banyak. Kemudian begitulah, dah ada makanan tu, makan mereka bersama-sama dengan Sayyidina Ibrahim Khawas tadi. Yahudi ni makan. Dah makan, bila menjelang malam, apa lagi perut nak makan. Jadi Sayyidina Ibrahim Adham, Sayyidina Ibrahim Khawas mengatakan, tadi ianku yang tadi minta makanan dapat, sekarang nak tengok Yahudi pula, bagaimana pula minta pada Allah, dapat tak dapat? Dapat tak? Tak dapat. Maka Yahudi ini pun mengangkat tangan, mohon kepada Allah, minta makanan. Subhanallah, seperah yang terbentang di depan Sayyidina Ibrahim bin Khawas ini, makanannya lebih enak, lebih sedap daripada seorang Sayyidina Ibrahim bin Khawas. Yahudi. Sayyidina Ibrahim bin Khawas mengatakan, fulan, aku doa makanan dari syurga, makanan dari Allah dari syurga, makanannya gini, tapi engkau lebih banyak, padahal engkau bukan Islam, kau bukan beriman lagi, tapi Allah berikan. Jadi apa rahsiamu, kata Sayyidina Ibrahim bin Khawas, apa rahsiamu sampai kamu berdoa makanannya luar biasa? Macam katakan aku doa tadi, kata Ibrahim, seketul kambing misal kata. Sayyidina ini Yahudi ini berdoa 2 ketul kambing, 3 ketul kambing. Wah, lebih pada ini. Apa rahsianya yang kau pakai? Apa kata Yahudi ini? Aku dengar nama Ibrahim Al-Khawas, seorang wali yang besar, maka aku bertawassul kepadanya. Aku bertawassul kepada Ibrahim Al-Khawas dan Allah berikan aku ini. Padahal dia tak tahu yang ikut dia tadi adalah Ibrahim bin Khawas, Sayyidina Ibrahim Al-Khawas. Dengar begitu, Sayyidina Ibrahim, ya Allah, begini keimanan Yahudi. Padahal belum Islam lagi, tapi keimanan Yahudi bergantungan kepada seorang aulia, sedangkan dia bergantung kepada Allah. Tengok keyakinan yang kuat begitu. Allah berikan. Tapi Yahudi ini kekuatannya begitu lebih luar biasa, maka Allah berikan makanan yang luar biasa. Maka kata Sayyidina Ibrahim, akulah Ibrahim Khawas. Maka dengan dengar kata Sayyidina Ibrahim Khawas itu adalah, maka Yahudi ini mengatakan, sekarang aku mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dan bersama-sama dengan Sayyidina Ibrahim berangkat pergi ke haji. Dan setelah mengerjakan haji, Yahudi ini mati di dalam, setelah selesai haji. Maka malam Sayyidina Ibrahim mimpi Yahudi ini dengan pakaian keelokannya. Ditanya oleh Sayyidina Ibrahim Al-Khawas, bagaimana Allah memperlakukan kamu? Kata Sayyidina Yahudi, Allah memuliakanku, meletakkanku di hadapannya dengan apa, diliputi oleh cahaya-cahaya kegemilangan. Aku rasa tersenang dan senang. Ini lihat keyakinan seseorang itu yang Allah berikan dengan keimanan. Padahal belum Islam lagi waktu itu, apalagi kita yang dah Islam. Begitulah kekuatannya, keyakinan, dan begitu pula dengan keberkah dari tawassul yang ditawassulkan oleh Yahudi ini hanya kepada Sayyidina Ibrahim bin Khawas. Kekuatannya bagaimana kita umat Rasulullah SAW. Jadi bertawassul itu penting. Kalau tawassul Yahudi ini tadi dapat kedudukan makanan yang istimewa, bagaimana yang diceritakan oleh Abdullah tentang seorang imam, kata saya Imam satu hadis, satu hadis yang mana Imam Baihaqi, kata saya Baihaqi,
yang mana ziarah ke makam Rasulullah SAW, mengatakan, ya Rasulullah, kami dah tak datang kepadamu, kami dah tak punya makan. Maka datang orang ini kepada makam Allah, ya Rasulullah, kami datang ni tak punya makan. Kami datang sana minta diberi makanan. Ini Imam Al-Baihaqi dengan perawat hadis. Maka tiba-tiba ada seorang dari anak cucu Rasulullah SAW bermimpi didatang oleh Rasulullah, dan Rasulullah mengatakan, ya fulan, sekarang ke masjidku, ke magamku, kerana ada orang yang lapar, bawakan mereka makanan. Rasulullah ini sedar dan pergi ke magam Allah, dilihat ada dua orang yang mengadu ni. Kemudian ditanya, fulan, benarkah kamu ini orang ini? Ya, benar. Maka orang ini mengatakan, kenapa kamu lapar tak datang saja ke rumah aku? Kenapa kamu mengadu dengan Rasulullah? Malu aku, kata dia. Kamu Rasulullah, patut kamu datang ke rumah. Mana kami kenal kamu? Kata mereka, kami kenal Rasulullah dan kami bermohon dengan keberkahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah menghantar Rasulullah memberikan isyarat kepadaku untuk memberikan kamu dan ini dia. Jadi ini kekuatan-kekuatan. Itulah keyakinan. Jadi dengan zikir dan sebagainya, dengan zikir dan makrifat dan sebagainya, ilmu itu juga keyakinan kita tentang bertawassul kepada para awliya, para salih ini perlu. Jadi jangan ada penolakan dan sebagainya. Bukan maksud kita mengatakan, oh mereka ini berkuasa, tidak. Tetapi mereka ini yang dekat dengan Allah Subhanahu Ta'ala. Jadi kita mengambil kedekatan mereka dengan Allah Ta'ala, itulah maka Allah kabulkan permintaan kita itu. Kemudian kata Tuhan mengarang, kita ambil sikit lagi. Sesungguhnya kekhususan hati kepada Allah akan menjadi satu tabiat yang sifat yang kuat, sehingga pada akhirnya engkau akan memaksakan diri untuk menghadirkan kesaudaraanmu bersama dengan orang kala hal itu dibutuhkan. Bahkan biasa jadi engkau tidak mampu menghadirkan diri dalam keadaan inilah timbul fana dan tenggelamnya kesedaran dari ampun apapun selain Allah SWT, hal-hal yang dirasakan oleh ahlilah. Dari inti dari semua itu akan ketekunan menjalankan ibadah serta dengan upaya dan hadir bersama Allah di dalamnya. Jadi itulah dia. Jadi ini sampai kepada hakikat atau makrifat. Bagaimana? Ya, maknanya zikir dengan hati yang penuh, ketekunan dengan hati yang penuh, khusyuk dan sebagainya. Itulah yang diberikan oleh Imam Ghazali, isyarah tentang zikir. Apabila telah membaca zikir, tunggu sebentar, 15 atau 20 minit. Apa yang akan telah membaca wirid, apa yang warid akan datang. Dan setelah itu juga jangan minum air dulu, tangguhkan dulu waktu berzikir. Dan kemudian lihatlah apa yang akan diberikan oleh Allah Ta'ala kepadamu. Jadi itu dia syarat-syaratnya. Jadi jangan sampai kita keliru nanti. Apabila zikir yang benar, merasakan kentenglah, itu nak membawa diri kepada jalan tenggelamkan diri itu, maknanya bagaimana kata ulama, bagaimana kita bijak pandai, matikanlah dirimu sebelum kamu dimatikan. Macam mana matikan diri? Hari ini payah nak matikan diri. Matikan dirimu sebelum kamu dimatikan. Macam mana matikan dirimu? Ini membuang segala nafsu amarahmu, membuang segala nafsu maksiatmu, membuang segala kotoran-kotoran di hatimu. Kotoran-kotoran di hatimu itu apa dia? Hasad, dengki, khianat, bongkak, sombong dan sebagainya, dan juga ujub, riyah dan sebagainya, dan juga yang lainnya, iaitu paling yang disebut Allah Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim ialah jangan ada pengharapan dan pergantungan dengan makhluk. Ini dia. Jangan ada harapan dan pergantungan makhluk. Kata orang, bergantunglah kepada yang hidup yang tak akan mati. Jangan bergantung kepada yang hidup yang akan
mati. Inilah penyerahan dan pergantungan yang benar. Inilah mudah-mudahan yang sedikit ini. Kenapa kita boleh bergantung kepada yang hidup yang tak akan mati? Lihat bagaimana orang datang kepada makam waliullah. Bisa kata waliullah. Ini maknanya yang bukan waliullah itu mengkabulkan, tetapi keberkahannya, kemuliaannya. Bagaimana kemuliaannya? Kemuliaannya ialah salah satu benda-benda baharu, salah satu dari 10 benda-benda yang baharu, yang mana dia baharu tetapi kekal sifatnya. Faham? Benda yang baharu tapi kekal sifatnya. Faham? Contoh benda yang baharu apa dia? Ya? Syurga baharu tapi kekal. Neraka baharu tapi kekal. Begitulah roh, arwah, orang-orang alim, para nabi, para awliya salih. Mereka itu baharu tapi kekal. Jasad mereka tak makan anak-anak, tak makan tanah, tak dimakan tanah. Maka itu gantungannya. Kan? Kerana mereka itu telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Jadi ini yang dikatakan tadi, bergantung kepada yang hidup yang tak akan mati. Tapi kita bertawasul kepada yang hidup yang telah mati ini, maknanya bukan mereka itu mati hanya perpindahan alam. Tapi mereka kekal. Kekalnya macam mana? Jasad mereka utuh, tak apa? Tak rosak. Bahkan mereka itu hidup dan makan di dalam kuburnya. Ini dia. Lihat bagaimana kejadian Nabi Allah Musa untuk membangkitkan salah satu dari Nabi Allah, anak Nabi Allah Nuh. Sams. Itu dibangkitkan dengan rambut yang panjang, kuku yang panjang, kerana mereka itu hidup di dalam kuburnya. Tapi kalau yang tak ada amal saleh, yang kotor, maka jadilah mereka itu tulang hancur. Yang tinggal hanya tulang sulbi. Itu saja. Jadi mereka yang beramal saleh, maka jasadnya tak dimakan bumi, kekal sempurna. Itulah kelebihan mereka. Maka kita diajak bertawasul, memohon dengan mereka itu, dengan barakah mereka, bukan dengan apa yang mereka diberi kuasa dan sebagainya. Kemuliaan yang ada pada mereka itu. Itu dia. Jadi jangan salah faham. Itu saja. Mudah-mudahan yang sedikit ini Allah mengampunkan dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan Allah mengangkat darjah kita dan menanamkan keyakinan kepada kita dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi amnil ladzi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma'al kutri unza wa zakar. Rabbi waffiqna wa fikum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama wa zuki kulla halalan da'ima wa akhir la atqiya ulama nahdha bi khairi wa nahfa kulla syarr. Rabbana aslih lana kulla syuyun wa aghfir bi ridha minkal uyun waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun waqtu anta akraman satar wa salatullahi tarshal mustafa man hilal haqi da'ana wal wafa bi kitabin fil nas shiba wa ala al ali kiram syurafa wa ala sahbil masabih al ura. Allahumma hdina bi huda waj'alna min sawabin fi ridha wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna min khalafa amraka wa asar. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya rabbana taraf بأننا تربنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فاتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا
بالمصطفى رسول نعظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه إلى تشي صحبه والحمد لله في البدء والتناهي أبلغ ما قلت ونبينا من قبله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق عليها نحيا وعليها نموت وعليها ونعصي إن شاء الله تعالى نزل من حمدك يا أرحم الراحمين اللهم اسلمنا في قلوبنا واغفر بها ذنوبنا وأصل بها شؤوننا ويسر بها أمورنا وارفعنا وانفعنا بها يوم الأعمال ولا بد إلا من أطل بقلب سليم للفاتحة. يعني هو الله آمين يا ربنا سبحانه وتعالى إنك أنت التواب الرحيم يا ربي سبحانك الله يا سلام وآخر دعوانا الحمد لله بأن تقبل الله منكم يا كريم. الله أكبر يا الله الله أكبر الله أكبر.